Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is God can elevate a sinner. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one good Bible verse from St. Mark's Gospel, chapter 16, verse 9. Now, after he had risen early on the first day of the week, he first appeared to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. Throughout the Bible, we can notice that God has elevated several people who were sinners and that their names are recorded in the Bible forever. Mary Magdalene is one of those sinners elevated by God. Her name is mentioned 12 times in the Bible. All the 4 Gospels mention the presence of Mary Magdalene on important occasions. Mary Magdalene became a devoted follower of Jesus, whose life was radically transformed when Jesus healed her from 7 demons. She became grateful and loyal to Jesus, and she supported his ministry. What are the different roles of Mary Magdalene? In St. John's Gospel, chapter 8, the scribes and the Pharisees brought Mary Magdalene, who was caught in adultery, to the center of the court with the intention of stoning her to death, according to the law of Moses. They asked Jesus about this with the intention of testing him. Verse 7, Jesus said to them, "He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her." Those who accused her left her alone, one by one. In verse 11, Jesus said to Mary Magdalene, "I do not condemn you either. Go. From now on, sin no more." Mary had all the freedom to continue her adultery, but she decided to quit her sins when she got a divine touch and healing from Jesus. Her faith increased, and she followed Jesus in his gospel ministry. In St. Luke's Gospel, chapter 8, verse 2, it specifically says that when Jesus was traveling around preaching the kingdom of God along with the 12 disciples, there were some women, including Mary Magdalene, from whom 7 demons had gone out. St. Luke's Gospel, chapter 7, verses 36 to 50, we see Jesus is anointed by a female sinner who is believed to be Mary Magdalene. When Jesus was in the house of a Pharisee named Simon, this woman came there with a costly perfume, stood behind Jesus weeping, wet his feet with her tears, kept wiping his feet with her hair, kissed his feet, and anointed his feet with the perfume. St. Luke's Gospel, chapter 7, verse 50, Jesus said to this woman, "Your faith has saved you. Go in peace." In St. Mark's Gospel, chapter 16, explains the role of Mary Magdalene at the resurrection of Jesus. When the Sabbath was over, Mary Magdalene and the other women came to the tomb of Jesus to anoint him with spices. They worried who would roll away the stone at the entrance of the tomb. They found the stone already rolled away. The angel who was sitting there announced to them about the resurrection of Jesus. In St. Mark's Gospel, chapter 16, verse 9, it says, "Now, after he had risen early on the first day of the week, he first appeared to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons." God elevated Mary Magdalene by choosing her as a key witness to the resurrection of Jesus. This is great recognition anyone, especially woman, can get. What are the reasons for Mary Magdalene's elevation? There are 3 reasons I would like to mention. 1, she stopped sinning. What elevated Mary Magdalene from the status of a sinner is Jesus forgiving her sins and her decision not to sin again.
She obeyed Jesus when Jesus asked her not to sin anymore. The message of not to sin is given throughout the Bible. We all have access to the Bible. Even if we understand the message in the Bible, we are not ready to follow the Word of God. We find it easy to follow the norms of this world rather than following the Word of God. We keep on sinning even after hearing the Word of God throughout our lifetime. Mary Magdalene kept the word of Jesus dear to her heart and followed it starting from the very first moment she heard it from Jesus. 2. Her deep faith. She had deep faith in Jesus. Jesus was the only person who did not condemn her for adultery. Everyone else wanted to stone her to death. She loved Jesus, the Son of God. She was the only person who washed the feet of Jesus with her tears and anointed it with a very costly perfume when Jesus was in the house of Simon the Pharisee. Jesus said to her, "Your faith has saved you. Go in peace." How many of us have a deep faith in Jesus? If everyone had faith in Jesus, like a deep faith in Jesus, the world would not have been in a chaos as it is now. 3. She followed Jesus everywhere in his gospel ministry. The public knew that she was an adulterous woman and that 7 demons were cast out of her. Once she was forgiven and she stopped sinning, she did not stay indoors with a shameful mood. Even if the public talked about her past sins, she mustered more courage to spread the gospel of Jesus with a proud heart. When God washes away our sins, it is washed forever. We should gain the courage to tell others how our sins are washed away and how strong we will stand for Jesus and his teachings. We should boldly spread the gospel to others, and we should feel proud of it. There are several Christians who have never said a word about Jesus to others, either because of shame or to go by the standard of the world. God will not elevate that kind of people. How is Mary Magdalene elevated? In St. Matthew's Gospel, chapter 27, verses 55 and 56, we see that these verses say that during the crucifixion of Jesus, several women who ministered to Jesus were present. Including Mary, his mother, and Mary Magdalene. St. Mark's Gospel, chapter 16, verse 1 says, "When the Sabbath was over, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, bought spices so that they might come and anoint him." Even after Jesus was buried, Mary Magdalene wanted to anoint Jesus with spices. As the tomb was already open and the body of Jesus was not there, Mary left desperately. But in verse 9, we see Jesus appeared first to Mary Magdalene. The other women did not get honor to see the risen Jesus. In St. John's Gospel, chapter 20, verse 7, we see Jesus entrusted Mary with the task of informing the disciples about his resurrection. He said, "But go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and my God and your God." Jesus was intent on elevating Mary Magdalene for everything she did out of faith and love for Jesus. As Bible is the most widely circulated book in the world, her name and honor will reach the entire world. In conclusion, just being a sinner does not mean that you should live in shame forever. The world that is ignorant about God may ridicule you, but God, who erases and forgives sins, can elevate you to a higher level by giving divine and miraculous healing. God can transform lives and elevate those who are marginalized. In the book of Isaiah, chapter 1, verse 18, the Lord says, though your sins are as scarlet, they will be as white as snow. Though they are red like crimson, they will be like wool. In St. Luke's Gospel, chapter 5, verses 31-32, it says, "It is not those who are
well who need a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Let us all make an effort to repent about our sins, come closer to God, and get elevated in this world and in the kingdom of God. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to repent, confess their sins, deepen their faith, love and follow Jesus, and get blessed and elevated like Mary Magdalene. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം: പാപികൾ ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടാൻ. കാരുണ്യവാനായ ക്രിസ്തു പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വിലയേറിയ വചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16:9. അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ 7 ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി. ബൈബിൾ ഉടനീളം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവം അനേകം പാപികളെ പിന്നീട് ഉയർത്തുന്നതായിട്ട്. അങ്ങനെ വലിയ പാപിയായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഗ്ദലനക്കാരി മറിയ, അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ദലന മറിയം. ഈ മറിയത്തിൻ്റെ പേര് 12 പ്രാവശ്യം സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 4 സുവിശേഷങ്ങളിലും ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലാണോ മഗ്ദലന മറിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം മഗ്ദലന മറിയം പാപിയായിരുന്നു. ദൈവം അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു. യേശു പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗാമിയായിട്ട് മാറുകയും അവളിൽ വലിയ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അവളിലുണ്ടായിരുന്ന 7 ഭൂതങ്ങളെ യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അവൾ യേശുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവളായിട്ട് മാറുകയും യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിൽ യേശുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള റോളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ശതാധിപന്മാരും ഫരിസേയരും മഗ്ദലന മറിയത്തെ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ച് അവളെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണ്ടേ? യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് പ്രകാരം ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരോടായിട്ട് അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വചനം യോഹന്നാൻ 8:7 യേശു പറയുന്നു, നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ അവളെ 1-ാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായി അവളെ വിട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അവസാനം യേശുവും മറിയയും മാത്രമായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല, പോക, ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന്. മറിയത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ഒരു പാപിനിയായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ യേശുവിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലും ഒരു ദൈവിക സൗഖ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ എന്നേക്കുമായി പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ച് അവൾ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായും അനുഗമിക്കുകയായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 8:2 നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിടത്തെല്ലാം അനേകം സ്ത്രീകളും യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂടെ മഗ്ദലന മറിയവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. 7 ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മഗ്ദലന മറിയവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 36 മുതൽ 50 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ യേശുവിനെ സുഗന്ധദ്രവ്യം പൂശുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഫരിസേയനായ ശിമയോന്റെ വീട്ടിൽ യേശു ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ
വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് യേശുവിൻ്റെ പുറകിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ പാദം കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും കണ്ണുനീർ വന്ന് പാദത്തിൽ വീഴുകയും അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിൽ ചുംബിക്കുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ പൂശുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 7:50 യേശു ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ മഗ്ദലന മറിയയ്ക്കുണ്ടായ ആ പങ്ക് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശാബത്ത് തീർന്ന ഉടനെ തന്നെ മഗ്ദലന മറിയം മറ്റ് ചില സ്ത്രീകളുമായി യേശുവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ കുറേ സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ആ കല്ല് ആര് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉരുട്ടി മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പോവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ കല്ല് അപ്പോൾ തന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ കാണുന്നു. തന്നെയുമല്ല, ഒരു ദൈവദൂതൻ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, യേശു ഈ കല്ലറയിലില്ല, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന്. അതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1-ാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ 7 ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലനക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന്. അപ്പോൾ അനേക സ്ത്രീകൾ കാണാൻ വന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആണ് യേശു അപ്രകാരം മറിയയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അത് ആർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ്. ഇനി ഈ മഗ്ദലന മറിയത്തെ യേശു ഉയർത്തുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു 3 കാരണങ്ങൾ പറയട്ടെ. 1, അവൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു പാപിനിയായിട്ടാണ് അവളെ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അവൾ പാപം ചെയ്യരുതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അവൾ പാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. യേശുവിനെ അവൾ അനുസരിച്ചു. അവൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതെ പാപം ചെയ്തു പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൾ അനുസരിച്ച് പാപം ചെയ്യാതെയിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പാപം ചെയ്തെന്നുള്ള സന്ദേശം ബൈബിളിൽ മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബൈബിളും ഉണ്ട്. ഈ സുവിശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പേരെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്? എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ അനുസരണം കാണിക്കാറുണ്ട്. ലോകപ്രകാരം എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണമെന്നുള്ള ആരും അതിനൊരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കാതെ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ വചനപ്രകാരം പാപം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്രകാരം അനുസരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളില്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവനും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും യേശുവിനെക്കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പോലും മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ നാണിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. എന്നാൽ അവൾ, മഗ്ദലനക്കാരി മറിയ, യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു വചനം കേട്ടതേ ഉള്ളൂ. അവൾ അന്നു മുതൽ ആ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് അനുഗമിച്ച് നടക്കുവാൻ അവൾ സന്നദ്ധയായി. 2-മതായിട്ട് അവളുടെ ആഴമായ വിശ്വാസം. അവൾക്ക് യേശുവിൽ ആഴമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും അവളെ കുറ്റം വിധിച്ചപ്പോൾ, എല്ലാവരും കുറ്റം വിധിച്ചപ്പോൾ യേശു മാത്രം അവളെ കുറ്റം വിധിച്ചില്ല. എല്ലാവരും അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു മാത്രം അതിന് തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാരും കല്ലെറിയാതെ അവളെ വിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലുകൾ കഴുകി സുഗന്ധദ്രവ്യം കൊണ്ട് പൂശിയ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഈ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയം മാത്രമാണ്. ആ മറിയത്തോട് യേശു പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ്, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഴമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് എത്ര പേർക്കുണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു ആഴമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകം ഇങ്ങനെ ഒരു കയോസിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോകുകയില്ലായിരുന്നു. 3-മതായിട്ട് യേശു എവിടെയൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോയോ അവിടെയെല്ലാം യേശുവിനെ ഇവൾ പൂർണ്ണമായും അനുഗമിച്ചു. പൊതുജനത്തിനെല്ലാം അറിയാം അവളൊരു പാപിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, ഒരു വ്യഭിചാരിണിയായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്ന് 7 ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുപോയ വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതിനകത്തൊന്നും ഒരു നാണം കേടും അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല. യേശു അവളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ നാണം കേടുകൊണ്ട് ഇനി
വീടിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കഴിയാമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് അവൾക്ക് തോന്നിയില്ല. മറ്റുള്ളവർ അവളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് അവൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് യേശു അവളെ ഉയർത്തി. ഒരിക്കൽ ദൈവം നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ അത് എന്നേക്കുമായി കഴുകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ധൈര്യമാർജിക്കണം. യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് അത് കഴുകിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ നാണം കേടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബോധ്യപ്പെടണം. നമ്മളിൽ അനേകർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകപ്രകാരം പോകും. പക്ഷേ സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനോ നമ്മുടെ പാപം യേശു വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലും യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനോ പബ്ലിക്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുവാനോ പലരും മനസ്സാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ഉയർത്താത്തത്. ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മറ്റനേകം പേരെ ഉയർത്താത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മഗ്ദലന മറിയത്തെ യേശു ഉയർത്തിയത്? വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 55-ഉം 56-ഉം വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അനേക സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയവും മഗ്ദലനക്കാരി മറിയും ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പോയ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം മഗ്ദലനക്കാരി മറിയ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങൾ പൂശുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ പോയത്. അവളുടെ പേര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ അടക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശണമെന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി. അപ്പോൾ അത് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ബോഡി അവിടെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവൾ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വെളിയിലോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയത്തിന് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു. മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും കിട്ടാത്തൊരു ബഹുമതിയാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ഈ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയത്തെ കിട്ടിയത്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 17-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ഈ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയെ ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സന്ദേശം പറയുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ഈ മഗ്ദലനക്കാരി മറിയത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മറിയത്തിൻ്റെ പേര് ഉയർത്തണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അച്ചടിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് സുവിശേഷം, ബൈബിൾ. ആ സുവിശേഷം എവിടെയൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഈ മഗ്ദലനക്കാരിയുടെ പേര്, മഗ്ദലന മറിയത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെയെല്ലാം പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മളൊരു പാപിയായി, ഒരിക്കലൊരു പാപിയായി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നാണം കേടുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ച് നിരിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളുടെ പാപം ഒരിക്കൽ കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് അത്ഭുതകരമായി നമുക്കൊരു രോഗശാന്തി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉയർത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. നമ്മൾ എത്ര പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലായെങ്കിൽ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുകയും നാണം കെടുകയും ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ശക്തിയായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐസയുടെ പുസ്തകം 1:18 ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ വെളുക്കും, രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും എന്ന്. ഒരിക്കൽ ദൈവം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ പിന്നെ അതവിടെ വെളിപ്പെടുന്നില്ല. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 5:31-32 വചനങ്ങളിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ മാനസാന്തരത്തിന് വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളോർത്ത് നമ്മൾ അനുതപിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് അടുത്തു വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഉയർത്തപ്പെടുവാനും
ഇടയാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദപിച്ച് പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുവാനും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അനുഗമിക്കുവാനും അങ്ങനെ മഗ്ദലന മറിയത്തെ പോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഉയർത്തപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.